بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے بھارتی مظالم پر عالم اسلام میں تشویش، OIC کے وزرائے خارجہ سطح کا ہنگامی ویڈیو اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں آذربائیجان، نائجر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت جموں کشمیر سے متعلق تنظیم کے رابطہ گروپ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ وزیرستان ہو یا LOC پر فائرنگ، بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا، لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ BJP سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے، بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ مودی کی قیادت میں بھارت ایک بدمعاش ریاست بن گیا ہے۔ مودی بدترین معاشی اور سیاسی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں مہم جوئی اور عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ۔ بھارتیوں نے مودی کو جھوٹا قرار دے دیا، کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لداخ میں ہوئی خوب پٹائی۔ مودی نے بھارت کو بنا دیا مذاق، کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دہائی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گلوان میں کیا ہوا۔ بھارتی صحافی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے نام کھلا خط۔ مودی حکومت کی فضائی پالیسیوں کے باعث بھارت کے نیپال کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ۔ نیپال کے ریڈیو اسٹیشنز نے بھارت مخالف نغمے نشر کرنے شروع کر دیے۔ بھارت مخالف گیتوں میں بھارت سے نیپال کی زمین واپس لینے کے عزم کا اظہار۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 4,471 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ مزید 89 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,590 جاں بحق، 71,458 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 90,45,000 سے تجاوز کر گئی، 4,70,698 اموات، 48,38,320 صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,56,000، برازیل میں 10,86,000، روس میں 5,84,000 اور بھارت میں 4,26,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ گزشتہ کئی روز سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ علامہ طالب جوہری نے طویل عرصے تک PTV پر شام غریباں کی مجلس بھی پڑھی۔ وزیراعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا عالم دین علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر دے۔ قوالی کے فن سے دنیا بھر میں شہرت پانے والے امجد صابری کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ امجد صابری کی سماعتوں میں رس گھولنے والی آواز آج بھی کروڑوں شائقین کی سماعتوں میں محفوظ ہے۔ پنجاب میں سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی مکمل، شفاف ترین نیلامی سے 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ سرکاری خزانے میں جمع۔ ہمارا یہ اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاف بنانے کی عمدہ مثال ہے۔ ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، محکمہ پولیس اور دیگر انتظامی محکموں میں قواعد و ضوابط کے مطابق نیلامی کا عمل مکمل کیا گیا ہے، سردار عثمان بزدار۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل، 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل تلفی کی مہم میں 900 ٹیمیں شریک۔ آپریشن میں بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔
यूरोपियन फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग के मुकाबले जारी। ईपीएल में न्यूकासल यूनाइटेड की शेफील्ड यूनाइटेड को 3 गोल से शिकस्त। चेल्सी ने ऑस्टन विला को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। शायकीन के बगैर मुकाबले भी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएदाद को हराकर पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। जी नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। नाज़रीन, चारे दस्तूर में खुशामदीद। मैं हूं उवैस तौहीद। आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे जो बरे आज़म एशिया की 2 बड़ी ताकतें, जौहरी ताकतें भारत और चीन आमने सामने हैं लद्दाख खित्ते में। और मसला है वादी गलवान का और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के ये इलाके हैं। उस पर तनाज़ा चल रहा है और गुज़िश्ता दिनों खिफत उठानी पड़ी है, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है भारतीय फौज को और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सरकार को, जब 20 भारतीय फौज जो है भारतीय फौज के 20 जो फौजी हैं वो हलाक हुए चीनी बॉर्डर फोर्सेस के साथ। चीन की जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के, उनका मौक़िफ़ था कि ये मामला अप्रैल से शुरू हो रहा था और इस इलाके के अंदर मैनेजमेंट और कंट्रोल के हसूल के लिए इंडियन बॉर्डर फोर्सेस जो थी वो इंट्रूजन भी कर रही थी। वो वहाँ पे बैरिकेड्स और दूसरी जो बाढ़ है वो लगाने की कोशिश कर रही थी। जो इलाका गलवान वादी का जो चीन के इलाका है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो 1962 के इंडिया और चाइना की जो जंग थी उसके बाद जो एक बॉर्डर है एक 3,500 किलोमीटर के लगभग, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। तो उसके पार चीन की सरजमीन पर इंट्रूजन की, दरअंदाजी की और उसके बाद चीन के जो फौजी हैं उनको वो जो मुज़ाकरात के लिए गए थे उनसे मतभेड़ की, उनको बिला इश्तहाल जो है उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की और फिर कैजुअल्टीज़ हुई। और साथ साथ में इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करेंगे कि खुद इंटरनली इंडिया में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी हिंदुत्व पॉलिसी को किस तरह खिफत का सामना उठाना पड़ रहा है। और जो मामला 5 अगस्त के बाद आईनी, जोग्राफियाई और कानूनी हैयत तब्दील करने का हुआ था, आर्टिकल 370 को इन्वोक करने के बाद मकबूजा कश्मीर में, फिर लद्दाख का भी मामला उसी में आया था जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी करार दी थी। और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ और उनके होम मिनिस्टर अमित शाह और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी और उसके बाद भी बाकायदा नक्शे भी तकसीम किए जिसमें इन एरियाज को जो है वो भारत के इलाका करार दिया, जिसमें साइचन का इलाका भी है
جو چین کے کنٹرول کا علاقہ تھا اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ معاملہ کہاں تک؟ ناظرین، ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آ کے ایران سے جو زائرین آ رہے تھے ان کے لیے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کرنا پڑا. تو شروع ہی سے گلوبلی جب سے کووڈ آیا ہے، چونکہ اس کی ساخت کمپلیکیٹڈ ہے، اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پوری دنیا میں کمپلیکیٹڈ رہا ہے. اور پوری دنیا جو ہے اپنے تجربات سے وہ سیکھتے ہوئے ایس او پیز جو شروع میں تھے بعد ازاں اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی. آج بھی دنیا میں مختلف ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین آنے میں وقت لگ سکتا ہے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے، چونکہ کووڈ جو ہے جو اس کی جو ساخت ہے اس کو میوٹیٹ کر رہی ہے، اس میں تبدیلی لا رہی ہے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اس پہ فوری طور پہ اس ویکسین کا اثر بھی نہ ہو. الغرض کہ ہمارے لوگ اوائل میں کورونا کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات تجربات نے خود ہمارے لوگوں کو بھی یہ سکھا دیا کہ یہ ایک اب ریالٹی ہے، یہ ایک وبا ہے، اور ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے ساتھ نہ جانے کتنا عرصہ ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، انلیس کہ کوئی اس کی ویکسین اور میڈیسن سامنے آ جاتی ہے. ہاں، ایک کمٹمنٹ میں ضرور کروں گا کہ جو ہی اس کی کوئی ویکسین سامنے آ جاتی ہے، پاکستان میں ویکسین اویلیبل ہوتی ہے، تو پھر بلوچستان گورنمنٹ ٹاپ پرائرٹی پہ تمام جو حکومتی ہمارے جو آپریشنز ہے، جو اقدامات ہیں، جو گورننس کا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ پرائرٹی رہے گا وہ بلوچستان کے عوام کو ویکسینیشن کی جو فراہمی ہے وہ ہمارا پرائرٹی ہوگا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ اس بجٹ میں بھی ہم نے 8 ارب روپے صرف کرونا اور جو وبائی امراض ہے جس میں کووڈ ہی ٹاپ پہ ہے اس کے لیے 8 ارب روپے ہم نے مختص کیے، اور 8 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے کمٹمنٹ کیا کہ وہ پرووائڈ کریں گے. ایس او پیز کے حوالے سے بارہا ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ماسک کا استعمال ہے، اوائل میں ماسک کا استعمال بھی مشکل تھا اور ایک دم اس کی شارٹیج بھی پیدا ہو گئی تھی. اب تو وافر مقدار میں ماسک اویلیبل ہیں جنرل سٹورز پہ، میڈیکل سٹورز، ہر جگہ. اور منیمم جو فاصلہ رکھنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، یہی وہ ایس او پیز ہیں، یہی آپ کی ویکسینیشن ہے، یہی آپ کی میڈیسن ہے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کسی چھوٹے مرض کے سلسلے میں بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ جو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، انجیکٹیبل پرسکرائب کرتی ہے، ٹرپس ہیں یا پرہیز ہے، تو لوگ اس پہ فوری عمل درآمد شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں. حالانکہ اتنی وبا ہے، اتنی بڑی وبا ہے کہ جس سے انسانی جانوں کو نقصان ہو رہا ہے، اموات واقع ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ بہت حد تک اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیا جائے، اور تاکہ پھر لاک ڈاؤن، ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کو خود پتا ہے کہ سارے مارکیٹ ریلیکس ہو گئے ہیں. تعلیمی ادارے جو بند ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن ہے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہم یہ ایوالویٹ کر رہے ہیں کہ پرائمری اسکول، مڈل اسکول جس میں بچے پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا ایس او پیز بنائے جائیں اور کیسے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور پھر ہائی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ظاہر ہیں وہاں پہ ایس او پیز جو ہے اسٹوڈنٹس اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو کڈز ہیں. اب تک جو ہم نے 43,104 ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں اس میں 9,475 افراد جو ہے ان میں کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، جو بنتے ہیں 22%. کل ہم نے 707 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جن میں 147 یہ پازیٹیو کیسز سامنے آئے جو بنتے ہیں 21%. اور فرٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ اوائل ہی سے ہمارا 2% ہے پروبیبل کیسز ملا کے. ادروائز جو کنفرم کیسز ہیں وہ 102 ہیں. اور ریکوری ریٹ ہماری بہتر ہوئی ہے 36 سے 38.5%. اس میں 2.5% کا اضافہ ہے جو ایک
ایک امید ہے، ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے بلوچستان کے عوام کے لیے کہ صحت یابی کا جو تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ایک کوئٹہ میں اور بھی ہے کہ 84% کوئٹہ کے لوگ صرف کورونا سے متاثر تھے، وہ کم ہوتے ہوتے اب 78.8% تک رہ گئی ہے، وچ مینس کہ کوئٹہ کے لوگ اب SOPs کا خیال رکھ رہے ہیں، اور جو ہی آپ خیال رکھ رہے ہیں ریکوری ریٹ بھی آپ کی اچھی ہو رہی ہے اور کیسز جو ہے کم رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے جو ایج گروپس ہیں، جو بچے ہیں 1 سے 10 سالہ بچے، ان میں کل اب تک 729 بچے وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک بھی بچہ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے اس کا ڈیتھ نہیں ہوا۔ جو فرٹیلٹی ریٹ ہے کڈز میں وہ 0% ہے۔ جو 11 سے 20 سالہ بچے ہیں ان میں 586 جو اس ایج گروپ میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان میں 1 میل اور 2 فیمیل ان کا ڈیتھ ہوا ہے، جبکہ کسی 30 سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں 2041 کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، اور میل اس میں کوئی جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ فیمیل ایک جو ہے جاں بحق ہوئی ہے۔ اسی طرح 31 سے 40 سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں 2107 ٹوٹل لوگ جو ہے کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں 3 میل اور 4 فیمیل وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں۔ 41 سے 50 سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں 1408 ٹوٹل لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں 13 میل اور 4 فیمیل وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی طرح 51 سے 60 جو ایج گروپ ہے اس میں 914 لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے، اور 26 اس میں میل اور 5 فیمیل ان کے اموات واقع ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ 61 پلس جو ایج گروپ ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان میں کیسز کی شرح تو دیگر سے کم رہی ہے 605، لیکن ڈیتھ ٹال یہاں پہ زیادہ ہے، 31 میل اور 9 فیمیل اب تک جو ہے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اب اس میں آپ سوچیں کہ جو کڈز ہیں، بچے ہیں، ان میں جو شرح ہے 7.7% ہے اور ڈیتھ ٹال 0 ہے، جبکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں کیسز تو نسبتاً کم ہے 6.5%، لیکن اموات جو ہے اس کی شرح ہے 40%۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ویری مچ ولنریبل، اور اس کی ولنریبلٹی کا بھی ہم نے خیال نہیں رکھا۔ ان کا جو احترام، جو حق بنتا ہے کہ ان کا خیال بہر صورت رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کا، اس پہ بھی شاید ہم سنجیدہ نہیں تھے، اور یا ان کا خیال کم کیا جا رہا ہے، چونکہ اس ایج گروپ میں ایک تو ایج کا مسئلہ ہے، دوسرا اوور آل جو ہم نے ایوالویٹ کیا ہے، جو آلریڈی پیشنٹس ہیں کسی بھی ایج گروپ کا، خصوصاً ڈائبٹیز، آپ کا ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، اس کے علاوہ جو امراض قلب ہیں، کارڈک جو ڈیزیز ہیں، کڈنیز کے جو پیشنٹس ہیں، اس میں کووڈ کا اثر زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے جو کل کیسز کا 76% وہ میل پاپولیشن پہ مشتمل ہے، خواتین اس کی شرح 24% ہے، لیکن اموات کے حوالے سے خواتین کی شرح جو ہے 2% زیادہ ہے، وہ ہے 26%، جبکہ میل میں جو اموات کی شرح ہے وہ رہی ہے 74%۔ ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئٹہ میں جو کل کیسز ہیں اس کا 78.8% کوئٹہ ہے، پھر جو جعفر آباد ہے سیکنڈ پہ، اب جعفر آباد جا رہا ہے، پہلے قلعہ عبداللہ، افشین، اب جعفر آباد 3.1% کے ساتھ سیکنڈ پہ، اور مستونگ 2% کے ساتھ تھرڈ پہ۔ باقی سارے اضلاع جو ہے وہ 2% سے کم وہاں پہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3 اضلاع میں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، کچھ اضلاع میں 2 سے 3 ٹوٹل کیسز سے زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے۔
एक और डेटा भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो कलेक्ट करके कंपाइल करके शेयर करती है वो डेटा है जो जनवरी से हमने शुरू किया कंपैरेटिवली कि टोटल अमवात जो बलूचिस्तान में वाक़ हो रहे हैं, कोविड और नॉन कोविड सब। पहले मैंने आपके साथ जनवरी से 10 जून तक वो डिटेल शेयर किया था। अब 10 जून से 20 जून तक डेटा जो है वो शेयर करूं कि कुल अमवात गुज़िश्ता 10 दिनों में जो बलूचिस्तान में वाक़ हुए हैं उनकी तादाद है 553 और ये 10 जून तक थे 327, यानी गुज़िश्ता 10 दिनों में कंपैरेटिवली फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून मजीद अमवात की जो शरह है वो तेजी से उसमें इजाफा हुआ है मजमूई अमवात की। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमने कई एक पॉलिसीज बनाए कि लोगों को ये अवेयर भी कर सकें, लोगों को हम रोक भी सकें, सख्ती भी कर सकें, तंबीह भी करते रहें, रिक्वेस्ट भी करते रहें। और रिक्वेस्ट तो हम हमेशा करते हैं, अवाम बहुत उस पर कम अमल दरामद करती है और जो लोग अमल दरामद नहीं करते तो जाहिर है उनके खिलाफ कानून हरकत में आ जाती है। तो इस तरह सिर्फ कल के दिन हमने 71 शॉप सील किए हैं एसओपी की वायलेशन में। 238 जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वैन बसेस जो एसओपी से अमल नहीं कर रहे थे उनको चालान किया गया है और टोटल कल के दिन 51,650 रुपये हमने जुर्माने किए और 684 टोटल एसओपी वायलेशन के केस रिपोर्ट हुए हैं। मौजूद साफी हजरात, जैसे मैंने बजट से कबल भी जिक्र किया था कि हमारा जो मौजूदा बजट है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को हम फोकस ज्यादा देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे और इसी तरह उस प्रायोरिटी की बुनियाद पे जो हमारा नॉन डेवलपमेंट का बजट है हेल्थ का उसमें 32% हमने इजाफा किया और इसमें नए हॉस्पिटल्स बनेंगे और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डायलिसिस मशीनें वो हम फराम करेंगे। मजमूई तौर पे सिर्फ 1700 पोस्ट जो है महकमे सेहत में नए क्रिएट किए जा रहे हैं। हम डीएचईस को अपग्रेड कर रहे हैं इसमें और इसी तरह पहली दफा बलूचिस्तान की तारीख में इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस वो हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एयर एम्बुलेंस की सहूलत हम अपने जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको फराहम करेंगे और इसी तरह एजुकेशन मजमूई तौर पे उसके जो ओवरऑल बजट है उसमें भी इजाफा किया गया है। टोटल हमारा जो एजुकेशन का जिसमें सानवी और जो कॉलेजेस है सारे मिला के उसके लिए 72 अरब रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रखे हैं, जिनमें खसूसन जो है 39 इंटर कॉलेजेस को हम डिग्री कॉलेजेस का दर्जा देने के लिए उसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट और कंप्यूटर्स के लिए 569 मिलियन रुपीस हमने ये रखे हैं। यूनिवर्सिटीज की ग्रांट जो 2 साल कबल से 50 करोड़ थी, लास्ट बजट में उसको 300% इजाफे के साथ 1.5 बिलियन कर दिया गया। अब उसको मजीद दुगना से भी ज्यादा इजाफा करते हुए तकरीबन 4 अरब रुपए हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी की ग्रांट के लिए ये मुकर्रर किए हैं। हमारा बलूचिस्तान अवामी इंडाउमेंट फंड 1000 से ज्यादा पेशेंट्स उसमें मुस्तफीज हुए हैं और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हमने किसी भी गरीब पेशेंट को 7 जो अक्यूट डिजीजेज हैं उसमें हमने उनको फाइनेंस किया है। और मजीद भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो स्पेशल पैकेजेज हैं उसमें बलूचिस्तान के लिए हम आपका जो हिस्सा है मजीद वो लेते रहेंगे। बलूचिस्तान के अवाम पे इंशाल्लाह खर्च होंगे। गुड गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो इसी तरह फहाल रहेगा। 465 अरब का जो हमारा कुल बजट है उसमें 87 बिलियन वो डेफिसिट है और अपनी टैक्स रेवेन्यू हमने बढ़ाई है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इन सख्त हालात में भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आपको एक अच्छा बजट दिया और इजाफी बजट दिया है कंपैरेटिवली। हालांकि पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई है, हमारे मुल्क में एक फाइनेंशियल क्रंच की सूरत हाल है, लेकिन
गुड गवर्नेंस और जो काबिल लीडरशिप है, अच्छी मैनेजमेंट का आप वो सम्राट देखें कि इन हालात में के बिल्कुल बजट को कम होना चाहिए था, उसमें इजाफा हुआ। लास्ट में हमारा पीएसडीपी लास्ट बजट में 108 अरब का था, अब 118 अरब का हमने बढ़ा दिया उसको। तो इसका ये मतलब है कि आपका कोई सेक्टर मुतासिर हुए बगैर मजीद नॉर्मल हालात में जो इम्प्रूवमेंट आ सकती थी, जो बेहतरी आ सकती थी, उससे भी बेहतर करके हमने आपको बजट दिया है। और आवाम का जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे ट्रस्ट है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के उसकी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट पे जो ट्रस्ट है, इंशाल्लाह ये ट्रस्ट मजीद बढ़ेगा और अपने आवाम की खिदमत के लिए हम इसी तरह पेश रहेंगे और फोर फ्रंट पे जाके हर एक सेक्टर के लिए, हर एक कुर्बानी के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट तैयार है। अपने आवाम को नाम ने तनहा छोड़ा है, न तनहा छोड़ेंगे। इस पूरे वबा में भी हर हवाले से हम साथ रहें और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोविड-19 के हवाले से उनका कहना था कि मौजूदा बजट में वबा के असरात से निमटने के लिए एक खतीर फंड जो है वो मुख्तस किया गया है और हमारी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस वबा पर अपनी हिकमत अमली के जरिए काबू पा सकें। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले में चीन के साथ जो राइवलरी उनकी है ट्रंप साहब की, उसमें कहीं ना कहीं झुकाव नजर आएगा। तो इस सारे मामलों पर बात करेंगे। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बशीर साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा और खुद भारत के अंदर हाई कमिश्नर रहे हैं, मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे, डिप्लोमेटिक पोजीशंस जो हैं वहाँ पे जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बशीर साहब। रिटायर्ड एजाज अवान साहब किसी तारीफ को मोहताज नहीं, आप इनके दिफाई तजियों से इनका आपका तारुफ रहा होगा मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ अखबारात में। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब। मुशर्रफ जैदी साहब सीनियर तजज़ियाकार कॉलमिस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी में काम करते हैं और पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ जैदी साहब। सबसे पहले जनरल एजाज अवान साहब, ये इलाका जो जाहिर बात है कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है इलाका, तो इस सारे मामले को आप स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हवाले से क्या देख रहे हैं? समझने की जरूरत यह है कि इम्पोर्टेंस इसकी अपनी जगह पे है और ये जो इस वक्त का कॉन्फ्लिक्ट है या थोड़ी सी इंटरफेस है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये ना वक्ती एक इंसिडेंट है, न ये बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना उसकी वजह से है। ये एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जिसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर चाइना के जो तिजारती फ्रीडम है उसको महदूद करें, उसके अंदर एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए मौके क्रिएट करें। वो है तिब्बत का रीजन और ये एक पुराना डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के दरमियान, जिस पे अभी तक तो सब खामोश थे। 5 अगस्त से पहले 370 एंड 35A रिवोक करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान के स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। तो ये पूरे लद्दाख रीजन पे हिंदुस्तान अपना क्लेम करता है। 1962 वॉर के बाद ये एक्साइशन को जो चाइना के पास है, हिंदुस्तान उस पर भी अपना क्लेम दाखिल करता है। और अब जो मौजूदा सिचुएशन पैदा हुई है 370 एंड 35A को रिवोक करने के बाद, इसमें इन्होंने जो डेवलपमेंट वहां पर शुरू की, चाइना ने उसको प्रीएम्प्ट करके एक शो ऑफ पावर किया है, अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि साउथ चाइना सी में होने वाला इत्तेहाद, साउथ चाइना सी में जो उसकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है थ्रू साउथ चाइना सी, विच इज जो तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड है, उसको जो खतरात लाक है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में, सी ऑफ जापान में, तो ये जो एक एनसर्कलमेंट की जा रही है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ग्रेटर डिजाइन है, उसको रोकने के लिए चाइना ने एक प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव एक्शन किया है। और हम सबको इसको, मैं समझता हूं
उसी नजर से देखना चाहिए। अच्छा जनरल अहमद साहब, मुख्तसरन ये फरमाइएगा, जाहिर बात है एक आपने ट्रेड का जो जाहिर बात है वो बताया कि एक ट्रेड जो है वो इसका की कंपोनेंट है इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो सारे स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस बात पे को काफ़ी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। तो 5 अगस्त के बाद जो कानूनी आईनी हैसियत बदलने की कोशिश की, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, और चाइना जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं भरा हुआ बैठा था, और उसके बाद एक जो रोड है दरबोक श्योक और दौलत बेग रोड जो लद्दाख और सिंकियांग प्रोविंस के दरमियान है, जो बरसा बरस में इंडिया ने बनाया है और उसी का प्रचार कर रहे हैं, और इंडियन एयर बेस और इंडियन जो मिलिट्री बेस है वो भी उसको भी ये कनेक्ट कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अब चाइना का मुस्तकिल कंट्रोल के बाद जो वादी गलवान में है तो वो एक अस्करी निगाहें डाल सकते हैं भारत के अस्करी अजाइम के। तो आप नहीं समझते, क्योंकि जाहिर बात है कि सिंकियांग के बाद तो जाहिर बात है सी पैक का रूट भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी उसके साथ ही कनेक्ट करेगा, तो एक ये भी है कि इसकी स्ट्रेटेजिक एक सिग्निफिकेंस बहुत है। यकीनन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये इस डेवलपमेंट को आप देखें तो लद्दाख ओवरऑल कश्मीर का हिस्सा है, जो एक हल तलब मामला है यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक। जब तक हिंदुस्तान इसको हल तलब मामला तस्लीम कर रहा था, चाइना और पाकिस्तान भी इसको एक हल तलब मामला तस्लीम करते थे और करते हैं, मगर 37A और 370 एंड 35A को रिवोक करने के बाद जो इसका यूनिलैटरली हिंदुस्तान ने स्टेटस तब्दील किया है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके पूरे लद्दाख पे अपना क्लेम दाखिल कर रहा है और दलाई लामा को बिठा के रखा हुआ है अपने मुल्क में बड़े अरसे से, और अमेरिकन सेनेट से आवाज आ रही है कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट रीजन तस्लीम कर लिया जाए। तो ये वो इनसिक्योरिटीज हैं जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जनाज़िम, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान यूनस और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नवीद अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दोनों तबकों में मुआलिजीन के लिए भी और मरीजों के लिए भी ये ज्यादा जरूरी था कि अपना तरीकाकार को कुछ तब्दील किया जाए, और उसमें ज्यादा वसी तौर पर ये पैगाम पहुंचाने के लिए जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है इसको इस्तेमाल किया जाए। और हम बड़े खुश हैं कि इस जिम्मेदारी में इस मीडिया ने ऑलरेडी बड़ा अच्छा रोल प्ले भी किया है, लेकिन बाज़ औक़ात दानिस्ता या गैर दानिस्ता कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिससे अवाम में एक बेचैनी पैदा होती है। उनको एक अपने बारे में, दवाओं की सहूलतों के बारे में, मेडिकल सहूलतों के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में शकूक पैदा हो जाते हैं, और इससे अमूमी तौर पर एक जज्बाती अपहीवल क्रिएट हो जाता है मुआशरे में, जो किसी भी निज़ाम के लिए मुफीद नहीं हो सकता। सो फैसला ये हुआ कि वक्तन फवक्तन आपसे रब्ता रखा जाए, जिसमें हम आपको अपनी काविशों से आगाह करें, मसाइल डिस्कस करें और लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकें कि उनकी जायज़ परेशानियां हल भी हो सके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उनको परेशान किए रखती हैं उससे भी उनको बचाया जा सके। सो आज ये पहला दिन है। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने हमें फिजिकली भी और जूम पर भी ज्वाइन किया, और ये इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी इब्तिदा होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके हौसला अफजा नताइज निकलेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा दूं। ऑब्वियसली हमारी टीम में दोनों हेल्थ सेक्रेटरी शामिल हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हैं, और उसके अलावा हमने इसको चलाने का तरीका ये सोचा था कि बहुत से एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए जाएं जो एक्चुअली मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। हमारा तरीका कार ये हमारा तरीका कार ये है कि हम तमाम इंटरनेशनल लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, हम अपनी तमाम सिस्टम में मौजूद सहूलतों को रिव्यू करते हैं, फिर हम अपना डेटा देखते हैं कि कितने मरीज हैं और उनको कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के, जैसे मैंने कहा, 3 सेक्रेटरीज के अलावा उनके एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी सप्लाई वाले सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स हैं
جن میں پروفیسر آف پلمنالوجی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ثاقب سعید، PKLI کے جو انٹینسوسٹ ہیں ڈاکٹر جاوید حیات، پروفیسر بلقیس جو KE کی انٹرنل میڈیسن کی پروفیسر ہیں، اینڈ پروفیسر سومیا اقتدار. یہ وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ اس بیماری کے علاج معالجے کے لیے گائیڈ لائنز بنانے کے، ان کے اندر ریکوائرڈ تبدیلیاں کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ آپس میں بانٹ کر جتنا روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیشنل لٹریچر شائع ہوتا ہے اس کو ریویو کر کے صبح آتے ہیں، اور پہلا کام ہم سب لوگ اپنی میٹنگ میں یہ کرتے ہیں کہ اس لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات میں ایسی کوئی چیز صرف انٹروڈیوس کی جائے جو سیف ہو اور جو ان سیف نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات، کسی ایسے غلط میسج کو نہ دیا جائے جس سے چیز بیجا استعمال ہو اور لوگوں کو نقصان ہو. سو ہم بڑی ہی احتیاط سے ایسے علاج سلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں شک ہو تو ہم اس کو ایز انویسٹیگیشنل ڈرگ اپروو کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اگر اس کا کوئی فائدہ ممکن ہے تو وہ بھی ان سے ڈینائی نہ کیا جائے. یہ لوگ جس طرح میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیے، اس طرح ہم نے ایک پیڈیاٹرک کے اسپیشلسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، پروفیسر مسعود صادق، وہ چلڈرن ہاسپٹل کو ہیڈ کرتے ہیں. کیونکہ خوش قسمتی سے یہ وبا بچوں کو بہت بری طرح متاثر نہیں کرتی، لیکن بچے بہرحال متاثر ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم اپنی گائیڈ لائنز بناتے ہیں تو بچوں کے لیے اسپیسیفک گائیڈ لائنز بناتے ہیں اور وہ ہماری اس میں مدد کرتے ہیں. اب آج ہم نے یہ کیونکہ پہلی ایسی میٹنگ ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کو سمپل رکھیں گے اور ایک ایجنڈا کے تحت چلیں گے تاکہ اس کے ٹوٹل فوائد حاصل ہو سکیں اور ہم بیجا ایک بحث میں نہ الجھیں. اور آئندہ میٹنگوں میں بھی ہم یہی اصول رکھیں گے کہ ہم ایجنڈا رکھیں گے. آپ لوگ اگر کوئی ایجنڈا ڈسکس کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں گے. آئندہ کی میٹنگوں میں ہم اپنے ڈفرینٹ ہسپتال جہاں پر کورونا کا علاج کیا جا رہا ہے، جو ان کے سینٹرز ہیں، وہاں سے بھی کچھ لوگوں کو مدعو کر لیا کریں گے جو آپ کو اپنی سہولتیں جو ان اسپتال میں موجود ہیں ان سے پوری طرح آگاہ کر سکیں. سو آج کا ہمارا ایجنڈا شروع اس بات سے ہوگا کہ سب سے پہلے تو آج کی تصویر کہ اس وقت پنجاب میں کورونا کی صورتحال کیا ہے. یہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں طفیل صاحب، یہ اب آپ کو آج کے ٹوٹل اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ آج کے دن میں پنجاب میں کورونا کے حالات کیا ہیں. ایز آف ٹوڈے صبح 9 بجے ہم ڈیلی ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم شام کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں 9 بجے 12 آورز. ابھی صبح کی جو فگر ہے عام پنجاب ناظرین، کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ جس میں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر شامل تھے، پریس بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ بچوں کو یہ کورونا وائرس اس طرح سے بیڈلی ہٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی حکمت عملی کے تحت اس پر قابو پا لیں. اور لیکن حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ لینے بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ واحد علاج ہے، یہ واحد علاج جو ہے اس وقت اس کا احتیاط ہے جس سے ہم کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، کووڈ-19 کے مہلک خطرات سے بچ سکتے ہیں. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. ہیں لیکن اس کا بنیادی تعلق پاکستان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے. تو ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے اور دنیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے جس طرح سے ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے بارے میں سوچا ہوا ہے. اور اس کیپنگ دیٹ ان کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ سڈنلی پاکستان کی طرفداری کریں گے یا انڈیا سے پنگا لیں گے. ہاں، یہ میں پھر سے کہوں گا جو پہلے بات سلمان بشیر بھی کہہ چکے ہیں اور میجر جنرل صاحب بھی اور آپ بھی شاید اسی کے بارے میں جو ہے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کی اپنی غلطیاں جو ہیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے ان کی جو آئیڈیالوجی ڈریون پالیٹکس ہے آج کل کی کہ وہ شاید لوگوں کو ڈرائیو کریں اپنے خلاف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جن کو ڈرائیو اپنے سے دور کر رہے ہیں وہ نیسیسریلی پاکستان کی پوزیشن سے اڈاپٹ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. سلمان بشیر صاحب، ایک فیکٹر اور بھی ہے. ظاہر بات ہے یہ کانفلکٹ تو ہے اور ظاہر بات ہے انڈیا چائنا کے ورسٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اس کے خد و خال بھی. تو آلریڈی 2019 کے اندر 2020 میں کوئی 90-92 بلین ڈالر کی ایک ٹریڈ کا ریلیشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور انڈیا کے اندر بائیکاٹ چائنا کے بھی ایک
विशेष कैंपेन लॉन्च हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई ताल्लुकात इस्तवार होंगे इन दोनों ममालिक के दरमियान तो उसमें तिजारत फीचर करेगा उस ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए? देखिए जी, चीन जो है मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए ये $50 बिलियन की इतनी अहमियत नहीं है, $60 बिलियन की जिनका उनको एडवांटेज है हिंदुस्तान के साथ तिजारत में। वो जो इस वक्त की जो सूरत हाल है आलमी सतह पर, वहाँ पर ये पावर प्ले है उनकी, तो $500 बिलियन की तो तिजारत जो है अमेरिका के साथ इफेक्ट हुई थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे ख्याल में एक और आंसर इसमें इसका जिक्र करना शायद ज़रूरी है कि अमेरिका के बाद या अमेरिका से भी आगे बढ़कर इंडिया ने चीन के जो प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड का, उसकी मुखालफत की है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान ने ये भी कहा कि सीपैक हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो मेरे ख्याल में कि ये बात सही है, मगर हमें सारी चीज़ को हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो रीजनल डायनामिक है उससे हम लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। ये माली की बात नहीं रही, इसके डायमेंशन बदल रहे हैं और हमें इसको एक नई तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो ये जो है आपका सवाल का जवाब तो यही है कि अभी ये बॉयकॉट चाइना का ये जो कैंपेन चला रहे हैं, ये देखते हैं कितनी देर चलाएंगे। बिकॉज अगर ये बॉयकॉट करते हैं चीन के गुड्स को तो नुकसान सीधा सीधा हिंदुस्तान का, जैसे कि अमेरिका ने किया, करके देखा ट्रेड वॉर, और अब वो मिन्नतें कर रहे हैं इसकी चीन की कि यार हमारे ये फार्म प्रोडक्ट्स ले लें क्योंकि ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीतना है। तो ये जो है इसको मिक्सअप मेरे ख्याल में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान ये चीन ने बहुत सब्र से काम किया है, बिल्कुल ठीक। वो जल्दबाजी कभी नहीं करते हैं, और उन्होंने पिछले साल तक बल्कि इस साल तक भी उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हिंदुस्तान के वो संभल जाएं, मगर हिंदुस्तान ने मुतवातर उन्होंने आगे बढ़कर ये जो एंटी चाइना कैंपेन है उसमें शिरकत की है, और ये इससे चीन बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। और अब ये जो प्रोपेगेंडा है कि जी ये चीनी एजर्टिव हो गया, तो कौन सा मुल्क एजर्टिव नहीं है? अफगान अवाम को देखें, वो भी टूटे फूटे मुल्क के अंदर भी अपने आप को एजर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आलमी एक लफ्ज़ उन्होंने शुरू कर दिया है कि जी चीन एजर्टिव हो गया, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना, एजर्टिवनेस या उसको मनफी एक फूम नहीं दिया जा सकता। अगर सरदार रशीद साहब आपसे मुख्तसर ये बात पूछूं और फिर मुशर्रफ जहरी साहब से भी यही सवाल पूछूं कि अमेरिका की ज़ाहिर बात है कि चूँकि वो ट्रम्प साहब का आने वाले इंतखाबात में भी और अभी भी एक एंटी चाइना नैरेटिव बनता नज़र आ रहा है, और उनकी इलेक्शन कैंपेन में भी वही नज़र आने का इम्कान है कि यही नुमायाँ होगा। तो उसको देखते हुए इंडिया जो ज़ाहिर बात है कि मोदी जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, लेकिन क्या अमेरिका ये अफोर्ड करेगा कि बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो, जबकि कोरोना का मसला इंटरनली हो, इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा अमेरिका में इस वक्त खड़े हुए हैं, और फिर अफगान पीस प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान इज़ प्लेइंग ए वाइटल रोल एंड इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आप समझते हैं कि अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं होगी अमेरिका की? जी, एक तो भी पिछले 4-5 दिन से बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका से कोई ऐसा बयान मेरे नज़र में नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की किसी तरीके से डायरेक्ट हमायत की हो। बल्कि अभी जो लास्ट ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रम्प का, उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये बड़ी टफ सिचुएशन है और हम कोशिश करेंगे कि बीच बचाव कर लें। मगर बात यह है कि ये एक डिफरेंट सूरत हाल है, डेलिकेट सूरत हाल है, और इसको मेरे ख्याल में माजी के प्रिज्म से देखना जो है शायद मुनासिब नहीं है। इससे हम ताल्लुक़ में नहीं रह सकते। और ये अब जैसे मिशेल फ्लोटॉय का एक आर्टिकल आज छपा है जिसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नई सेक्रेटरी डिफेंस हो अगर बाइडेन इलेक्ट हो जाते हैं वो, और कुछ और आर्टिकल बीकन स्ट्रेटजिस्ट लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब तो हिंदुस्तान को और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए चीन के खिलाफ। मगर बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी इनमें हिम्मत या जुर्रत है कि वो इस मार खाने के बाद
بھی چین کے خلاف ایکٹیولی کام کریں. اگر کریں گے چین میرا خیال میں دیکھیے جیسے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے. پاک فوج نے ہمیشہ قوم کی تحفظ کے لیے سرحدوں پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اس طرح کے مذموم کارروائیوں سے ملک دشمن عناصر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. اور اس شہید کیپٹن سبی اور سپاہی نوید کے فیملی کے ساتھ ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور انہوں نے جو قربانی دی ہے ملک کی خاطر، اس کو پاکستانی قوم اور خیبر پختونخوا حکومت سلام پیش کرتی ہے. آج میں آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کے جو اس وقت اب تک 1,24,000 سے زائد افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. صبح میں 6,536 کورونا سے متاثر مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جو کہ ایک خوش آئین خبر ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,416 کی تشخیص ٹیسٹ ہوئے ہیں. صبح میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی KMU کی پبلک ہیلتھ لیبارٹری میں اب تک سب سے زیادہ 65,500 سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے 241 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. ان اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے 5,500 سے زائد بستر بیڈز مہیا کیے گئے ہیں. آکسیجن کی سہولت سے آراستہ بستروں کی تعداد 1,375 ہے، یہ جو ہم نے ایڈ کیے ہیں نئے. کورونا مریضوں کے لیے 343 وینٹیلیٹر مختص کیے گئے، جن میں سے صرف 77 پر کورونا مریض موجود ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس وقت ہاسپٹل مکمل طور پر جتنی کیپیسٹی ہے ہماری وہ زیادہ ہے مریضوں کے بنسبت. صبح میں اس وقت 805 مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہے. خیبر پختونخوا میں 13,835 مریضوں گھروں میں آئسولیٹ ہے، جن میں معمولی یا پھر علامات ہے یا کچھ میں نہیں ہے. پشاور میں کورونا مریضوں کے لیے 94 وینٹیلیٹر مختص ہے، جن میں سے 66 مریضوں کے استعمال میں 28 خالی ہے. اس طریقے سے میں پیٹرول کی مصنوعات کی جو قلت ہے اس حوالے سے جو ہماری حکومت نے، ہماری ایڈمنسٹریشن نے کارروائی کی ہے. گزشتہ دن صبح بھر میں کل 187 پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہے. 82 پیٹرول پمپس کو حکومتی احکامات نہ ماننے پر وارننگ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ذخیرہ اندوزی اور سرکاری نرخ سے زیادہ پر پیٹرول فروخت کرنے پر 24 پیٹرول پمپس کو جرمانہ کیا گیا ہے اور 69,000 روپے جرمانہ وصول کیے گئے ہیں. پیٹرول پمپس کے خلاف ضلع مردان میں گزشتہ روز 32 کارروائیوں کی گئی ہے. اس طرح ضلع پشاور میں 28، ضلع خیبر میں 19 اور ضلع مانسہرہ میں 17 کارروائیاں کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی کرسٹل کلیئر جو احکامات ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. جو بھی اس وقت ذخیرہ اندوزی کی کوشش کرے گا، جو نرخ سے زیادہ پیٹرول یا ڈیزل بیچنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے اور کریں گے. کسی صورت میں اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اس وقت ٹی ڈی دل کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹی ڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے. محکمہ ریلیف، پی ڈی ایم اے اور پاک آرمی کے جوان، محکمہ زراعت، اریگیشن اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. 758 اہلکار پر مشتمل 80 ٹیمیں اور 78 گاڑیاں ٹی ڈی دل کے خلاف مصروف عمل ہے. ٹی ڈی دل سے متاثرہ 15 اضلاع میں سروے اور سپرے کا کام کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. ٹوٹل 48,98,670 ایکڑ اراضی پر سروے مکمل کیا گیا ہے. اس طرح
59,181 एकड़ अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है और इस पे अभी काम जारी है वॉर फुटिंग पे जो टीडी दल के हवाले से। इसमें मैं जिक्र करूंगा हमारे सहाफ़ी हजरात है जो कोरोना वबा से मुतासर हुए हैं, जिनके पॉजिटिव आए, जिसमें हमारे सीनियर सहाफ़ी है अब्दुर्रहमान साहब है, फैज अहमद साहब है और पीटीवी के हमारे कैमरामैन है मलिक हबीब साहब। इनमें जो पॉजिटिव आया उसके लिए हम दुआगो है कि अल्लाह ताला पाक उनको जल्द सेहतयाब करें। वो इस वक्त अपने घरों में आइसोलेट है, क्वारंटाइन है। इसमें मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जो पाक अफगान सरहद है जो दोनों मुमालिकों के दरमियान माबैन अहम जो हमारे जो दो तरफा आमदोरफ्त है वो जो गुलाम खान बॉर्डर है उसको आज हम खोलने जा रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी, उसमें हम 24 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त अब गुलाम खान बॉर्डर पे आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए वो तमाम एसओपीज जो तोरखम बॉर्डर्स पे है उस पे एनएलसी इंश्योर करेगी और पाक अफगान सरहद कि जो ये जो गुलाम खान बॉर्डर का है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे अफगानिस्तान के साइड पे भी हमारे लोग जो पाकिस्तानी थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, जो उनकी जो कारोबार करते हैं वो भी काफी अरसे से सफर कर रहे थे। तो ये फैसला हुआ है आज के बाद ये जो गुलाम खान बॉर्डर है इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है आमदोरफ्त के लिए, जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए। लेकिन एसओपीज वही अगेन जो एसओपीज हमने तोरखम बॉर्डर पे रखे हुए वही होंगे। पाक अफगान सरहद दोनों ममालिक के माबैन जो हमारी तिजारती गुजारगाह है जिससे लाखों लोगों को रोजगार इंशाअल्लाह ताला वाबस्ता है और उस पे हम काम कर रहे हैं, पहले भी काम किया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहले दिन से विजन है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात है उसके ऊपर मुकम्मल फोकस है। जो हमारे कारोबार है जिसका अमली सबूत यह है कि इससे पहले तोरखम बॉर्डर को हमने खोला था स्पेशली और तोरखम बॉर्डर के बाद अब हम गुलाम खान बॉर्डर को खोलने जा रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। इस तरीके से जो ये फैसला है जो पैदल इसमें है एक दिन पैदल आमदोरफ्त वाले जो अफराद है उसके लिए मखसूस होगा। पाक अफगान इस राहदारी पर आमदोरफ्त करने वालों पर इन तमाम अगेन वही एसओपीज जो फिजाई सफर करने वालों के लिए हैं वही जो है वो एसओपीज उसको फॉलो किया जाएगा। इसका मेन मकसद एक तो दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है उसको इंशाअल्लाह ताला उसको आगे वो मिलेगा, जो हमारे ताल्लुकात है वो इससे बेहतर होंगे जिस तरह से अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ साथ इस जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए जो है जो जिनका कारोबार है उनको इसका फायदा होगा और डेफिनेटली इसमें अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, अफगानिस्तान के अवाम को, और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा। और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह जो ये जो फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले दिन से जो इस हवाले से जो उनका विजन है स्पेशली खसूसी तौर पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से उसके ऊपर अमली जो इक़दामात है वो अब शुरू हो चुके हैं और उस पर इंशाअल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आज ये बात जरूर करूंगा कि इस वक्त कोरोना वबा से आपको जैसे पता है कि इस वक्त हमारे तमाम वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला तो इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस वबा के खिलाफ अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करके जो जंग लड़ रहे हैं उसमें पूरी कौम हमारी पूरे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब की आदत में हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और इस मुश्किल की घड़ी में इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर वो तमाम एहतियाती तदाबीर, मैं हर प्रेस ब्रीफिंग में यही अपील करता हूं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से खसूसी तौर पर कि एहतियाती तदाबीर जो जरूरी इक़दामात हैं जो हुकूमत ने एसओपीज बताए हुए हैं कारोबार के हवाले से या
جو سماجی دوری کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر خدارا عمل کرے، تاکہ ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے طبی عملہ جو دن رات ایک کر کے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بوجھ زیادہ نہ ہو. اس میں اگر انشاءاللہ ہم جس طریقے سے احتیاط ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کورونا وبا کو ہم شکست دیں گے. اور اس موقع پہ میں اگین اس کا واحد حل کورونا وبا کو شکست دینے کا احتیاط احتیاط احتیاط. تھینک یو ویری مچ. کورونا وبا کو شکست دینے کا واحد حل احتیاط 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 ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں SOPs کی، اس میں پورے صوبے میں جرمانے کیے جا رہے ہیں اور پاک افغان سرحد پہ غلام خان بارڈر جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو وبا ہے اپنی جو اس کا جو سائیکل ہے وہ اس سے گزر رہی ہے. لیکن جس طرح کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر زیادہ نقصان بہت زیادہ ہوگا. اگر ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا تو پھر اسے ہمارے دونوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ہی نقصان ہوگا. تو اس لیے میری عوام سے اپیل یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ سختی سے عمل کریں اور غیر ضروری طور پہ نہ باہر نکلیں، نہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں سے کہ وائرس کے ٹرانسفر یا اس کو کیچ کرنے کا خدشہ ہو. لداخ کی وادی گلوان میں چینی فوج سے جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے. جھڑپ کے بعد بھارتی فوج پسپا ہو گئی. ساڑھے 5 بجے اتنس گئی فائر. تمام بچے ون میون بچہ آو انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں.